प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का नाम धन्यवाद धन्यवाद। उपस्थित भाई भौणी मान को व्हाट्सएप रे फेसबुक रे बाइबल स्टडी पर जोग देइतवा समस्त भाई भौणी मान को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम रे मोर आंद्रिय प्रेज लॉर्ड। एफएसी पुस्तक 1 अध्याय तार 7 पद पड़ेगा। ताहांगो अनुग्रहरु निधि अनुसारे आम्भे माने सेही प्रियतमଙ୍କ ठारे ताहांगो रक्त द्वारा मुक्ति अर्थात अपराध सबुरो क्षमा प्राप्त होइछु। मुक्ति से विषय आकम चिंता करतलु गत दिन रे हम चिंता करतले कोन ई वर्तमान जगतरु आमको मुक्ति देइचंदी बोली मु कहउतिले। वर्तमान जगत बोली कहबाटा जगत बोली बाइबल कहबार तीन प्रकार अर्थ रे एक एफएसी पुस्तक 2 अध्याय पढ़वा सब और टिके गंभीर भाव रे कहबो। आज कोन अछि यौन सुसमाचार 3:16 तापरे रोमे पुस्तक 2 अध्याय 12 अध्याय रो 1-3 पर्यंत तापरे प्रथम पीतर 3 अध्याय रो 4 पद टू 7 पर्यंत एमती 3टा वाक्य रे 3टी अर्थ रे एक जगत बोली लिखा जाइछथि। एवं आपण माने जानिबा को पाउंदु ये वर्तमान जगत रे ईश्वर हमको कोन करछंदी मुक्ति करछंदी बोली आपण जानंतु। इने और कोड रो हमको ईश्वर मुक्ति कर कोलोसी पुस्तक 1 अध्याय रो 13 पद कोलोसियो से अममानगो अंधकार क्षमतारु उद्धार करी अपना प्रेम पात्र पुत्रं को राज्य मध्यको स्थानांतर करियोचंदे। अंधकाररु क्षमताठारु उद्धार कले माने मुक्ति कले। अंधकाररु ईश्वर अममान को मुक्ति कले। अंधकाररु क्षमतारु माने तार अर्थ कोन कहउछथि अंधकाररु ईश्वर हमको मुक्ति करछन्ती बोली कहबार अर्थ अंधकार बोली कहबाटा शैतान का कहउछन। शैतान रो हस्तरु ईश्वर हमको कोन करछन्ती उद्धार दउछन्ती बोली बाइबल हम मान को जणाइछन्ती। अंधकार रो क्षमतारु ईश्वर तांगर संधान मान को कोन को ले उद्धार देउचंदी माने ए तार आवर जानिबा पयले आपण माने देखले हम जणा पड़िबो दे यात्रा पुस्तक आपण माने पढले तेडी जानि परबो। यात्रा पुस्तक रे अंधकार बोले कोटो बरबंडर अधीनरु बरबंडर क्षमतार कोन को ले इस्राएल लोक मान को ईश्वर केमिदी मुक्ति कोले सेगी प्रकार ईश्वर हम मान को कोन करचंदी अंधकार क्षमताठार उद्धार करचंदी। अब शैतान रा हातर भय बरबन बोली करले जगत रो शैतान को बुझाइचंदी से जगार इस्राएल लोक मान के केमिदी मुक्ति करचंदी सेगी परी हम माने शैतान रा हस्तर ईश्वर हम मान को मुक्ति करचंदी। और कोडरी ईश्वर हम मान को मुक्ति करचंदी बोले देखंदो एपरी पुस्तक 2 अध्याय 15 पद मृत्युर भयोरे जेव माने जाव जीवन दासत्वर अंधकार रे दासत्वर बंधन रे थिले से माने को से उद्धार करंदी। ले देखा उद्धार कर मुक्ति करचंदी कोडरू दासत्वर
ବନ୍ଧନରେ ନାଇଁ 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 ତାର 6 ପଟ ପଢନ୍ତୁ, 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। ପୁଣି ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରେ ଦେଖ, ଯେଉଁମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଗୋଟେ ମୁକ୍ତି ଆକା। ଏବେ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ଭୟ ନଥିବାର କାରଣ କଣ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ, ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏବେ ମରଣ ଭୟ ଆମକୁ ନାହିଁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ମରଣ ଭୟ ନାହିଁ। କାରଣ ବୋଲେ ସେମାନେ ମରିଗଲେ କୋଉଠିକି ଯିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବୁ ବୋଲି ସେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମରଣ ଭୟ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପାଉଲ ବି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମରଣ ମୋର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛି। ପାଉଲକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ରାଜା ରେଡି ହେଇଥିବା ସମୟରେ ପାଉଲ ମରଣକୁ ମୁଖାମୁଖ ଦେଖିକିରି କହୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମରଣ ମୋର ନିକଟ ହେଇଛି। ହାଲେଲୁୟା ମରଣକୁ ଦେଖିକିରି ସେମାନେ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମରଣ ତୁମର ଜୟ କାହିଁକି ବୋଲି କହିକିରି ସେମାନେ ମରଣ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ବୋଲି କଲେ ମରଣ ଭୟରୁ ଆମକୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମ ମାନେ ଥରେ ମାତ୍ର ମରଣ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଥରେ ମାତ୍ର ମରଣ। ବାଇବଲ ଏମିତି ଆଗ ଗୋଚର ମାନେ ଏପ୍ରିଲ ପୁସ୍ତକ 9:27 ଏମିତି ଆଗ ଲେଖାଯାଇଛି, ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶାରୀରିକ ମରଣ ଅଛି, ମରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ଭୟାନକ ମରଣ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ମରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେଟା ହଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣି ଦେଖିବା ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ ତାର 13, 14, 15 ପଦ ପଢିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମରଣ ବୋଲି କହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମରଣ ବୋଲି କହିଲେ ନାରକ। ସେଟା ବେଶୀ ଭୟାନକ। ସେଠି ପଡିଗଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେଠି ପଡିଗଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଣ କରିବ, ସେ ନରକ ଗୁଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କଣ କରିବ, କ୍ରନ୍ଦନ କରିଥାଏ। ସେ ଭୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲେ। ହାଲେଲୁୟା କେମିତି? ତାଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କଲେ ମରଣ ଭୟ। ଆମେନ୍ 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 ମରଣ କମ ଗୋଟେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ମରଣ ଆମର ପଛରେ ପଛରେ ଅଛି କି ଆମେ ଖରାରେ ଚାଲିବା ସମୟରେ ଆମର ପଛରେ କେମିତି ଛାୟା ଲାଗୁଛି, ସେହି ପ୍ରକାର ମରଣ ସଦାବେଳେ ଆମର ପଛରେ ଅଛି। ସେ ଆଜି ନାଇଁ କାଲିକି ଆମକୁ ଧରିବ। ସେ ମରଣ ଭୟରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି କୋଟି ମରଣ ଭୟରୁ। ହାଲେଲୁୟା ଏବେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। କେତେ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଭୟ ଲାଗୁଛି, କଣ ମରିବ କିପରି। କେତେ ମୁଁ କହିଲେ ବି ଅଳ୍ପ ଆମର ହୃଦୟ ଭିତରେ ଯାଇ ମରଣ ଭୟ ଲାଗିଥାଏ। ସେ ଭୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ମାନେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭୟ କରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କହିକିରି ଆସିବାର ଅର୍ଥ, ମରଣ ଭୟରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର ଦେଉଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଇନି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ 3ଟି ମୁକ୍ତି ଅଛି ନୂତନ ନିୟମରେ, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଏଫେସୀୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ, 7 ପ୍ରକାର। ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୁଁ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ମନେ ଅଛି କି ବୋଲି ଜାଣି ନାହିଁ, ମନୋନୀତ କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛେ, ପୁତ୍ର କରେ। ତୃତୀୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏକ ମୁକ୍ତି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏବେ ନୂତନ ନିୟମରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି 3ଟା ଅଛି, ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଏକ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି, ପାଶରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଏକ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି। ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଆମେ ପଢିବାଟା ଆପଣ ମାନେ ପାଶରେ ଯିବନି ତ 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 30 ଅଧ୍ୟାୟରେ 11 ପଦଠୁ ତଳକୁ ପଢିବା ସମୟରେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ଆତସେକେ କଣ ଦେବାର ଅଛି, ମାନେ ରୂପ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରାଣର ମୁକ୍ତି ଆମକୁ କେମିତି ପାଇପାରିବା?
बोली बाइबल कहउछन्ती आपण माने देखंतु रोमे पुस्तक 10 अध्याय रो 9 पद ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ମୁଖରେ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ देखो परित्राण पाइबो बोली कहबाटा परित्राण बोली कहबार अर्थ आपण मानक जानंतु आपणकर आत्मार परित्राण आत्मार मुक्ति एमिति इस प्रभु जीसु ख्रीस्ट को त्राणकर्ता परि विश्वास न करबा व्यक्ति माने मरी गले तार प्राण लूक सुसमाचार 16 अध्याय रु तार 25 पदटु तळक पड़ले आपण माने देखि पारिंदी दानियल लाजर मरी गले अब्राहम र कूल को चली गले अब दानियल लोग मरी गले से जंत्रणा पाउचंदी बोली बाइबल लिखा जाए चदप एबे पापी मनुष्य मरी गले से मानकर आत्मा रोइबा स्थान उठंदी जंत्रणा पाइबो जगह के जीवो जेटी पादाळ जंत्रणा बोली कहते पादाळ जंत्रणा माने पाउचंदी बोली कहबर अर्थ एबे आपण मु एबे आपण माने मरि गले परित्राण पाइचंदी प्रभु जीसु ख्रीष्ट मुगरे स्वीकार करछि हृदय विश्वास करछंदी से द्वारा हम कोन करछंदी परित्राण पाइचंदी परित्राण पाइबा व्यक्ति री कोन कोठी जीवो मरि गले तंगरे आत्मा नै जीव से लाजर मरि गले सत्त बेले तंगरे आत्मा को नै जीवन मंदे दूत माने असले एडा का आत्मार बुद्धि सेतपय का जीसु इमेति कहतले ए परिश्रांत भारग्रस्त माने लोक माने मो निकट कासो मु तुम मानक विश्राम देवी कौन कहते आउ तापर तार 29 रे कहले कि तुमर आत्मार विश्रांति पाइबो बोली हेलो आत्मार विश्रांति ये आत्मार विश्रांति पाइबा को कौन करबार अछि आपण माने जीसु ख्रीष्ट को त्राणकर्ता परि विश्वास करबार अछि एमिति कहले तुमर आत्मार मुक्ति हो आत्मार मुक्ति पाइतबा लोक मान को भय नहीं बोले भी लाभ बोझले भी लाभ से मान के केबे खेदी नहीं नष्ट हो नहीं कारण से मान ईश्वर गठार रहिता है मरिले ईश्वर गठारे हालेलुया से मान को कोन कोन भय नहीं सेते भाई मु कहबे रहते ये मुक्ति कोन आत्मार मुक्ति सेटा रोमी पुस्तक 10 अध्याय 9 पद रे ये प्रभु यीशु ख्रीष्ट को तुम्हें ईश्वर बोली विश्वास करो ताबरे स्वीकार करबे और हृदय रे विश्वास करबे मुगरे स्वीकार करबो कोन ईश्वर मोर बोली ईश्वर बोली अपना विश्वास करो मुगर स्वीकार करो कहबार जो पाटी कुलिकी तापर कौन करो विश्वास कर एमती कहले तुम कौन पाए परित्राण ये परित्राण बोली कहले छोट विषय नहीं परित्राण 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 बोली कहले बाइबल विभिन्न अर्थ परित्राण बोली लिखा जाए ठीक अर्थ ये लिखा जाए परित्राण बोली कहबार अर्थ परित्राण पाइछि बोली जण कहबो तार हृदय भितर कम से कम 32टा विषय गोटे सेकंड रे हबो सेटा का परित्राण बोली कहले परित्राण बोली कहबाटा कोन एबे मन होची आमे सोइबा जा कोन करे कठ बोली कहबो काठ बोली कहले कोन होची काठरे सोइचे बोली बोली कहले कोन होची काठरे सोइची बोली काठरे को कोन होची चारटा गोडते तार ऊपर कौन हम पाटा एमती बड़ा काठ बोली कहती कि काठरे शोची बोली कहले काठ बोली गोटे गोड़ ना चेयर बोली कहबार अर्थ गोटे चेयर बोली कहबाटा सब मिसिक चेयर बोली कहते चार्टा गोड़ अच्छी तार बसवाटा गोटे अच्छी से सब मिसिक कहूँ चेयर
ପରିତ୍ରାଣ ବୋଲି କହିବାଟା କ'ଣ ଅଛି ବତିଶଟା ବିଷୟ ଅଛି ଯେଟା ଜାଣିବାର ଅଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ସେପାରେଟ ବିଷୟ ସେଇଟା ଜାଣିଲେ କ'ଣ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିବ। ପରିତ୍ରାଣ ଠିକ ପାଇବା ଲୋକ ପାପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ପାପରେ ବାଇଚାନ୍ସ ପଡ଼ିଲେ ସେଇଠି ରହିବ ନାହିଁ, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇଠି ଫେରିଯାଏ। ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ବୋଲି କହନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ବାଇବେଲ ସ୍କୁଲରେ ଏକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସମୟରେ ଏଇଟା ସବୁ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ଏ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ। ଏ ପରିତ୍ରାଣ କି 3 କାଳ ଅଛି ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁ। ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଉଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ। उदित काल परित्राण, वर्तमान काल परित्राण, भविष्यत काल परित्राण, एटा 3 काल बोली कहबार अर्थ ए परित्राण पाइबार अछि। से परित्राण भविष्यत काल बोली जीसुर आगमन शरीर आमर संपूर्ण भाव में परित्राण हे बुझले कि मु कहबार से विषय को जाऊ ना ये आम जाना पाँच आपण मानकर आत्मार मुक्ति, मोर आत्मार मुक्ति एवं आपण मानकर आत्मार मुक्ति दुई दुई शारीरिक मुक्ति। रोमियो पुस्तक देखो, रोमियो पुस्तक 8:23 पद। किंतु प्रथम फलस्वरूपे आत्मा को पाइवछु जे आमे माने निजे निजे मध्य पुत्रत्व अर्थात अपना अपना शरीर रो मुक्ति निमंते अपेक्षा करू करू अपना अपना अंदर आर्तनाद करिचनी शरीर रो मुक्ति। शरीर मुक्ति पाइना राग क्रोध एमती सब आसबार कारण कौन अच्छी शरीर मुक्ति होना। चर्च बसवा समय गोटे साइड रे बौणी गोटे साइड रे भाई माने बसबार कारण कौन शरीर मुक्ति पाइले ना मिसिक बसरे असुविधा निया जल भाई भौणी मैंने मिसिक गोटे जगह चर्च रे बसतु ना मीटिंग बसतु ना गोटे सन्ध्या कोटी मिसिक बसतु कौन निया जल बोली कहले आपण मान अर्थ बुझी पार्टी बोली मुझे जापारछु से मुक्ति पाई ना से अलग अलग बस शरीर मुक्ति पाइले दरकार नहीं से कौन विवाह नहीं शरीर मुक्ति निमंते एवं कौन कर आर्तनाद कर शरीर मुक्ति हम फिलिपिय पुस्तक 3 अध्याय 20 पद तलक पड़ू। आंबमाने तो स्वर्गर प्रजा से स्थान मध्य आंबमाने त्राणकर्ता जीसु कृष्ण आगमन रे अपेक्षा से अपनारो जेवं कार्य साधक शक्ति द्वारा अपनार कार्य शक्ति अनुसार समस्त विषय को निजर वशीभूत करी पारंदी तद्वारा आम मानकर चार शरीर कय पाइबा शरीर को रूपांतर करी अपनार गौरवमय शरीर को सादृश्य करब। ये चार शरीर ये माटीर शरीर ए माटीर मनुष्य माटीरे मिसिब माटीर मनुष्य माटीरे मिसिब
চিরদিন তরহিব নাই ସିଏ ଆପଣର ସବୁ ହେବେ ପୁର ସିଏ ଆପଣର ହେବେ ପ୍ରଭୁ କେହି ସଙ୍ଗତ ରହିବ ନାହିଁ ଚିରଦିନ ତରହିବ ନାହିଁ। ମାଟିର ମଣିଷ ମାଟିରେ ମିଶିବ। ସୁନ୍ଦର ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସେଇଟା। ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଟା ପଢ଼ିବାଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ମାଟି, ଏ ମାଟିର ଶରୀର ମାଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବ। ବା ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମରିଯାଇକିନା ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ମାଟି ଭିତରେ ତାକୁ ସମାଧି କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇବ। ଏ ତାଙ୍କର ଶରୀର ବଦଳି ହେଇଯିବ। ପୃଥିବୀ ଗିଳି ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀ କଣ ବାଇବଲ ସେମିତି ଆକେ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଛୁ ମାନେ ନାଇଁ କି ସେମିତି ଆକେ ଲାଗେ ବାଇବଲ ଅଛି ପରା। ଏଟା କୋଉଠି ଲେଖାଯାଇଛି ସେଟା? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏମିତି କହିକିରି ଆଇବା ସମୟରେ ସେଟା କହିଦେଇଛି ଯେ ଭୂମି ଚିତ୍କାର କରୁ, ତାର 11 ପଦ। ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତାର ହସ୍ତରୁ ତୁମ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତି କରିଅଛି। ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତି କରିଅଛି। ଦେଖିଲେ ନା କଣ କଣ ବୁଝିଲିଛି ସେଟା ଆହୁରି ଥରେ ପଢନ୍ତୁ। ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଭୂମି ତୁମ ହସ୍ତରୁ ତୁମ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତି କରିଅଛି। ଦେଖିଲ କଣ କିଏ ମୁକ୍ତି କରୁଅଛି? ଭୂମି। ଏ ଭୂମି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ଗିଳି ଯାଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ଭୂମି ଗିଳି ଦେଇଛି। ଭୂମି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଭୂମି କଣ କରିବ? ତାର ମୁଖ ଫିଟିବାକୁ ପଡିବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ରେ ଭାଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେତେ ଜଣ କାର୍ତ୍ତ ବୁଝିଛନ୍ତି ବୋଲି ମତେ ଜଣା ପଡୁନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ କି? ଭୂମି କଣ କରିବ? ତୁମ ହସ୍ତରୁ ତୁମ ଭାଇର ରକ୍ତ ଗ୍ରହଣାର୍ଥେ ଆପଣା ମୁଖ ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ଆପଣାର ମୁଖ କଣ କରିବ? ମୁକ୍ତ କରିଅଛି। ମୁକ୍ତ କରିଅଛି ବୋଲି ବାଇବଲ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାଅ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଭୂମି କଣ କରିବ? ମୁକ୍ତି କରିବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ କେତେ ଜଣ ବୁଝିପାରୁଛ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ତାର ଆହୁରି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ବି ଅଛି। ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଯଦି ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଇସାଇ ପୁସ୍ତକରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ 28 ରାକ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସେ ବାକ୍ୟରେ ନାଇଁ ସରି 26 ରେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। 26 ର 19 ପଦ। इरवतार 26 ର 19 पढ़ा समय उल्टा पलटा पड़ो नहीं तो तुमर मृत मारे जीवित हेब मोर सब सबू उठिबे से धूली निवासी माने तुम माने उठी गान करो कारण तुमर शिशिर तृणर शिशिर तुल्य
ତୁମେ କେମିତି ହେବ? ଶିଶିର ତୃଣର ତୁଲ୍ୟ ହଁ, ଶିଶିର ତୃଣ ଶିଶିର ତୁଲ୍ୟ। ଓ ଭୂମି ମୃତମାନଙ୍କୁ ବାହାଘର କରି ଦେବ। ଭୂମି ମୃତମାନଙ୍କୁ ମରିଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବ ବନ୍ଧୁ? ବାହାଘର କରିଦେବ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଆଗ କହିବାର ଅଛି, ହାଲେଲୁୟା। ବାହାର କରିବ। କେତେ ଜଣ କି ଗିଳି ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ଏଇଟା ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଟିକେ 15 ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକ 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବି ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଏକା ଆପଣ ମାନେ ଆହୁରି ଟିକେ ଜାଣିପାରିବ। କଣ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ତାର 13 ପଦ 20ରେ 13 ପଦ। ସମୁଦ୍ର ଆପଣାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା। ସମୁଦ୍ରରେ ମରିଗଲା ଲୋକ ସମୁଦ୍ର ସମର୍ପଣ କରିବ। ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ମୃତମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ। ପାତାଳରେ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାତାଳ ସମର୍ପଣ କରିବ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାସ ଏତିକି ଆଗ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ର ମରି ଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ଦେଇଯିବ। ପାତାଳରେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଛି, ପାତାଳରେ ରହିଥାଏ, ସେମାନେ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ କହିବାର ଅର୍ଥ ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ପୃଥିବୀରେ କେତେ ଜଣକୁ ପୁତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ପୃଥିବୀ ମୁଗ ପିଠିବ। ସେଟା ମାତ୍ର ନାହିଁ, ପୃଥିବୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପେରସ ଦେବ। ସେଟା ମାତ୍ର ନାହିଁ। ତାପରେ ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକମାନେ ସମୁଦ୍ର ପେରସ ଦେବ। ତାପରେ ବାଇବେଲ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇସ୍ ଗଡ୍, ପାତାଳରେ ଏମାନଙ୍କର ଆତ୍ମା ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ପାତାଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପେରସ ଦେବାକୁ ପଡିବ ଈଶ୍ୱର ଡାକିବା ସମୟରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏ ଶରୀର ମୁକ୍ତି କଣ ତମେ ବୁଝୁଛ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ବାଇବେଲର ବାକ୍ୟ ପ୍ରାଇଜ୍ ଲର୍ଡ। ପାତାଳ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ବାଇବେଲ କହିଛି ଜିଜକେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତୁମେ ଦେଖ, ତାପରେ ପଢିଲେ ହେଇଯିବ। ଜିଜକେଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀଙ୍କର ପୁସ୍ତକରେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ତାର 1 ଠାରୁ ତୁମେ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢିବାର ଅଛି। ହାଡ ସହିତ ମିଶିଗଲେ, ଆସ୍ତି ସହିତ ହାଡ ସହିତ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ମିଶିଗଲା ବୋଲି ବାଇବେଲରେ କୁହାଯାଏ। ଓ ଆଲୋ, ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ଜଣ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ସମୁଦ୍ରରେ ମରି ଯାଇକିରି ମାଛ ଖାଇଲେ। ମାଛ ଖାଇବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ଆମେ ଖାଉଛୁ। ସେ ଲୋକର ଶରୀର ଆମର ଶରୀରରେ ଲାଗିଥାଏ। ମାଟିରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଲୋକମାନେ ମାଟି କଣ କରିବେ? ସେଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡିଗଲା ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ, ଆମ୍ବ ଗଛ ପଡିଗଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ୍ବରେ ମଞ୍ଜି ପଡିଗଲେ, ସେଠି ଆମ୍ବ ପଡିଗଲେ, ସେଠି ଆମ୍ବ ପଡିଗଲା ପରେ ସେଟା ଗଛ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଆମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଆମ୍ବ କଣ କଲେ? ଆଉ ମଣିଷ ଖାଇଲେ, ପଶୁ ଖାଇଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଶରୀରରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ଅଂଶ ମିଶି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଡାକିବା ସମୟରେ କୋଟି ଯାଇକିରି ମିଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ସବ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରେ ଆସିବ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରି ଆସିକିରି ଗୋଟିଏ ଶରୀର। ହାଲେଲୁୟା। ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତମର ଶରୀର ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କଣ? ଏବେ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଣ ଯାଇଛି? ଭୋକ ଖାଇକିରି ପଡ ଯାଇଛି, କାଢିକିରି ପିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବ, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୁବାନ୍ଧର ହେବ। ସେ ଏ ଶରୀରରେ ଆକା ରୁବାନ୍ଧର ହବ, ଅଲଗା ଶରୀର ନାହିଁ। ଏ ଶରୀରରେ ଆକାମ ମାନେ ରୁବାନ୍ଧର ହେବ। ରୁବାନ୍ଧର ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ସେହି ପ୍ରକାର ଆସିବ। ରୁବାନ୍ଧର ହେବା ସମୟରେ ଚୋଟା ବି ଅନ୍ଧା ବି କେହି ନଥିବ। ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହେଇଯିବ। ହାଲେଲୁୟା। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇଯିବ। ହ୍ୟାଲୋ, ରୁବାନ୍ଧର ଶରୀରର ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ଏବେ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଏବେ ଶରୀରରେ କ୍ଲେଶ ଅଛି, ଏବେ କ୍ରନ୍ଦନ ଅଛି, ଏବେ ରୋଗ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରରେ। ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଏବେ ଚାଲିପାରେ ନାହିଁ। ଏବେ ବୟସ ଟିକେ 60-70 ବର୍ଷ ହେଇଗଲେ ସଦାବେଳେ ରୋଗ, ଚାଲିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଭୟ କର ନାହିଁ ଭାଇ, ଯୀଶୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ପରି ରୁବାନ୍ଧରେ ବାପା ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ରାଜ ମହିମା।
କେତେଜଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ଏ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି ହେବ ବୋଲି କୋରିନ୍ଥୀୟ ପୁସ୍ତକ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମର ଶରୀର କେମିତିକା ଶରୀର ବୋଲି। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶରୀର କେମିତିକା ଶରୀର, ତାର 15 ଅଧ୍ୟାୟର 40 ପଦ ପ୍ରଥମ ପଢନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ କରିନି 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ 40। ଆକାଶସ୍ଥ ଶରୀର ଅଛି। ଆମେନ୍। କୋ ଶରୀର ଅଛି? ଆକାଶର ଶରୀର। ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶର ଶରୀର। ମାନେ ଆକାଶର ଶରୀର ବୋଲି ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର। ଏ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଇଚ୍ଛା ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇପାରିବ, ସେମିତିଟା ଗୋଟେ ଶରୀର। ବିଭାଗ ସେ ନାହିଁ ସେଠି। ଏ ଶରୀର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଆକାଶର ଶରୀର ବୋଲେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶରୀର ହେଲେ କେମିତି ହବ? ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବ, ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି ଅଛି ସେମିତି ହେଇପାରିବ। अब्राहम घर कासिले आसले पुरा अब्राहम घर के दूत माने आसले सेठी गोटे सदा प्रभु बोली बाइबल लेखा जाइछन्ति से माने आसले अब्राहम घर खाइले एले स्वर्ग रे कोन रे बाथरूम किछि नाही हमर शरीर रे रक्त तिले एटा सब हमक आवश्यकता दरकार हमक रक्त नोतिबा गोटे शरीर हमक ईश्वर देवा पाई जाउछन्ति से स्वर्गीय शरीर आ शरीर रे आपण माने केते स्पीड रे जाई पारिबो हालेलुया प्रेज द लॉर्ड एक आकाशर शरीर दुई तार 42 पढंदु सूर्य रे एक प्रकार देतो 42 42 हां प्रथमानंकर पुनरुद्धार मध्य से ये प्रकार क्षयोरे बुणा जाए अक्षय होई उठी दउए अरे कोन कहछि क्षयरे बुणा जाए अक्षय होई अक्षय क्षय नोतिबा शरीर अक्षय शरीर ए शरीर कोन बोले क्षय हो नहीं क्षय पाइबो नहीं बोले बाइबल कहउछन्ति प्रेज द लॉर्ड आकाशर शरीर क्षय न पाइबा शरीर तार 33 रांध हुआ को संसर्ग शिक्षाचार नष्ट करे नापति मौन कोन पढुचन्ति बोले कर जाने माने बड़ा बड़ा अनाधर रे गुणा जाए हां गौरवान्वित शरीर आपण बालकर शरीर केमिति आइ जीवो अनाधर रे गौरवान्वित शरीर ओ तीनी आपण शरीर केदि अब गौरवान्वित शरीर बोली कहबार अर्थ कोन तार गौरवान्वित शरीर गौरवर शरीर बोली कहबार अर्थ तार आपण माने देखंदु ए 40 41 पद परंतु 41 पढंदु सेटा शरीर केमिति एका बोली आपण माने जानंदु सूर्य एक प्रकार तेजो चंद्र अन्य प्रकार तेजो नक्षत्रमालारो अन्य प्रकार तेजो कारण तेजो रे गोटिए नक्षत्र अन्य नक्षत्र ठार भिन्न अंडे ये से तापरे वर्तमानकर पुनरुद्धार सेमिदिया का समस्त लोग माने गोटिए प्रकार तेजरे नहीं भाई तेजरे बिनोठु कोड़े होची एठी लेखा जायछथि बाइबल कहबाटा त कोन अछि सूर्यर तेज ओळगा चंद्र तेज ओळगा नक्षत्रमालार तेज ओळगा नक्षत्र मध्य रे तेजरे भिन्न सही प्रकार माम वर्तमान कर पुनरुद्धान सेमिति बोली कहबार अर्थ सब विश्वासी माने गोटिए प्रकार तेजर नहीं उत्ताविदे बाटा हालेलुया अन्य
ତେଜରେ ଉତ୍ଥିତ ହେବ। କେତେ ଜଣ କଥା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଭଲ ତେଜରେ ଭଲ ଉଚିତ ହେବା ପାଇଁ କଣ କରିବେ? ଦାନିଏଲକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 2-3 ପଦରେ ଲେଖା ଦାନିଏଲ ତୁମେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ତାରା ପରି ହେବ। ବାକ୍ୟ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟର 2-3 ପଦ। ପୁଣି ପୃଥିବୀର ଧୂଳିରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୟନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଜାଗି ଉଠିବେ। ତଥାଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ତଥାଏ ଲଜ୍ଜା ଆନନ୍ଦ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇ ଉଠିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ସେମାନେ ଆକାଶର ଦୀପ୍ତିର ତୁଲ୍ୟ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କୁ ଧର୍ମର ପ୍ରତି ପରାଇ ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ ତାରାଗଣର ତୁଲ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତେଜସ୍ୱୀ ହେବ। ଏଇଟା ସେମାନେ କଣ ହବ? ତାରାଗଣ ପରି ହେଇଯିବ। କଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ କେନ ଧର୍ମ ପଦକୁ ଫେରାଇ ଆଣନ୍ତି। ତା ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଜଣକୁ ପରିତ୍ରାଣ କଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ତାରା ପରି ତାଙ୍କର ଶରୀର ତେଜ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବା କାରଣ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ। ଜଗତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍, ଜଗତରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଫାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ଗାଡି ନଥିଲେ ବି ଭୟ କର ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କହିବା ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଟଚ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦୁଃଖ କର ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଆପଣ ମାନେ ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳରେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରି ତେଜରେ ରୁବାନ୍ଧରେ ବା ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ। ଆପଣ ଏ ବାଇବେଲ ପରି କଲର ଥିବା ଲୋକ ଦେଖ, ବାଇବେଲରେ କଳା କଲର ଥିବା ଲୋକ ଧଳା ହେଇଯିବ, ଆଲୋକ ପରି ହେଇଯିବ। ଟ୍ୟୁବଲାଇଟ କିଛି ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆଲୋକ ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦେଖ, ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ଆଲୋକ ଦେଖ, ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ରୁବାନ୍ଧର ପାଇବ, ତେଜରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତେଜରେ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ। ଯେ ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ କହିବାଟା ତମେ ଦେଖ କେତେ ଜଣ କେମିତି ଉଠିଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦାନିଏଲ କହୁଛନ୍ତି ଦଖାଏ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଓ ଦଖାଏ ଲଜ୍ଜା ଓ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଭୋଗ ପାଇ କେତେ ଜଣ ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଉଠିବ, କେତେ ଜଣ ଅବଜ୍ଞା ପାଇ ଉଠିବ। ଆଲୋ ବନ୍ଧୁ, 3 ପ୍ରକାର ଲୋକ ମାନେ ଥିବୁ। ସେ ଅନନ୍ତ ଅବଜ୍ଞା ଆଲୋକ କିଛି ନଥିବ, ଯେମିତିଟା କାଳେ କେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥିବ। ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ଅବଜ୍ଞା, ଆହୁରି କଣ? ଲଜ୍ଜା ପାଇ ଉଠିବ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ସମୟରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବ ନାହିଁ। କାରଣ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ସବୁ ପେଟ ପାଇ, ଘର ପାଇ, ପିଲା ପାଇ, ଛୁଆ ପାଇ। ହ୍ୟାଲୋ, ଲଜ୍ଜା ପାଇ ବୋଲି କହିବାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଛି? ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଣ ଅଛି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ ଦେବ ଈଶ୍ୱର। ବାଇବେଲରେ ସେମିତି ଲେଖାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୁକୁଟ। ତାପରେ ନାହିଁ ଆଦି ପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକରେ 7ଟି ମଣ୍ଡଳୀର ନୂଆ ନାମ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି, ମାନ୍ନା ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ନା ଖାଇବାକୁ ଦେବ ବୋଲି କହୁଛି, ଜୀବନର ବୃକ୍ଷ ଦେବ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମକୁ ସ୍ତମ୍ଭ କରିବ ବୋଲି। ଆଲୋ, ଏଇଟା ସବୁ କହିବାର ସମୟ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବନ୍ଧୁ? ଏବେ ରୁବାନ୍ଧରେ ପାଇଥିବା ଲୋକମାନେ କଣ ହବ? ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁରସ୍କାର ଅଛି। ସେ ପୁରସ୍କାର କେତୋଟି ଲୋକମାନେ ପାଇବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ 5 ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ନାହିଁ, ଦଶମାସ ଦେବ ନାହିଁ, ଚାନ୍ଦା ଦେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛି? ବେଶୀ କଷ୍ଟ କହିକିରି 5 ଟଙ୍କା ପକେଇବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ।
ಚಂದ ಒಳಗ ದಶಮಾಂಶ ಒಳಗ ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଆହୁରି କ'ଣ ହଉଛି ଆହୁରି ତୁମର ଘରେ ପାଷ୍ଟର ମାନକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବାଟା ଅଲଗା ଏଇଟା ବାଇବଲ ସବୁ ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି ଦଶମାସ କ'ଣ ଅଛି ଏଟା ମଣ୍ଡଳୀ କି ନାହିଁ ସେ ପାଷ୍ଟର କାକା ଦଶମାସ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାନ୍ଦା କାହାକୁ ଯେଟା ପାଷ୍ଟର କାକା ଏବେ ଏ କାଳରେ କ'ଣ କରୁଛି ଚାନ୍ଦା କେ ନେଇଯିବ ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେ ଥିବ ସେ ସବୁ ମାପିକିରି ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଛି ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦବ ଚାନ୍ଦା ତୁମେ ଚୁଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ ଦଶମାସ ଚୁଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଅଧିକାର ନାହିଁ କେତେ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲେ ବି ସେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସବୁ ଠଙ୍ଗା ପାହାଡ ଗଙ୍ଗା ପାଇ କାରଣ କ'ଣ କଲେ ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି ପାହାଡ ଗଙ୍ଗାରେ ଅଧିକାର ଅଟନ୍ତି ସେଟା କୋରିନ୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କୋରିନ୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ କହୁଛନ୍ତି କୋରିନ୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ ଏମିତି ଲେଖା ଯାଇଛନ୍ତି କୋରିନ୍ଥ ପୁସ୍ତକରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବାର ତାର ଫଳ ଖାଇବାର ଅଛି ଫଳକୁ ଦେଖିବା ଲୋକମାନେ ଗାଈ ଫଳକୁ ଦେଖିବା ପାଳକ କ'ଣ କରିବେ ତାର କ୍ଷୀର ପିଇବାର ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର କରିବା ଲୋକରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି ବେଦନା ପାଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ସେବା କରିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ମନ୍ଦିରର ସେବା ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବା ଲୋକମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବାର ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱାରା जो कौन से मंडली आज मोर वाक्य शुणव लोक मान थे भी बालक थे मंडली रे प्राचीन मान थे भल भाव शुण मंडली दशम भाग मंडली चांदा गुड़िक सब मंडली पालगंगर अंश अटो सेठी तू चुईवा नहीं सेठी तुम्हें चुईकी बैंक रे डिपोजिट कले ईश्वर तोते तुमर पिला मार्ग रूप रे ओ हिसाब दबो अनेक मंडली सेमती करुचंदी मु कहबार अर्थ केते जन लज्जा पाई आसीबो प्रभुंकर पाई के पैसा खर्च करबो नहीं से माने पास्ट मान को पैसा देले कोन लाभ पास्ट मान कोटी कोटी जाई के सुसमाचार प्रचार करंदी बाके प्रचार करदी से भाई कोटले भाई भौणी मान परित्राण पाइचंदी बोलंदु से पास्टर मान तुम देबा पैसा दरे आके सेठी जाई के सुसमाचार प्रचार करचंदी एटा तार अर्थ तुम करते प्रथम समूल 30 अध्याय रे से माने दावीदंकर संगरे युद्ध करबा पाई जाईतिले कते जण तापरे दावीदंकर अस्त्र शस्त्र जगेबा लोक मान तिले दावीद कहउचंदी युद्ध के जाईतिबा लोक मान को अस्त्र शस्त्र जगेबा लोक मान को समान भाग दियो बोली कहले प्रेज द लॉर्ड प्रेज द टिका कोन दिके जोर से पैसा देवा लोक मान को आलो को पाइबो पैसा दे पाइतिबा पास्टर भी आशीर्वाद पाइबार अछि नहीं पाइबो एमिदी एक बाइबल कहूचे हेलो आपर मो कोरा कहिकर आसबार अर्थ होची आपण मानकर शरीर कौन हम शक्ति हम से ठीक है बेकी आ शरीर कहीकि मु शेष करने समय बसी आई तार 34 प्रथम कर 15 अध्याय कसंदु गौरव उताबिद 33 ଏବେ ପଢିବାଟା 43 ଅନାଘରରେ ବୁଣା ଯାଏ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ ଦୁର୍ବଳତାରେ ବୁଣା ଯାଏ ସବଳ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ ସବଳ ଶରୀର ଶକ୍ତି ଥିବା ଶରୀର ଚାରି ଆମର ଶରୀର ରୋବାନ୍ଦର ଶରୀର କବର ସେ ଶକ୍ତି शक्ति सब कह गोटे गोटे सब वर्णन कर शक्ति शरीर तापर कौन करे तार देख तार 43 पढ़ प्राकृतिक शरीर बुना जाए आत्मिक शरीर प्राणी को शरीर आत्मिक शरीर बोली कहले एबे तिबा से पूरी शरीर नहीं आत्मीय शरीर एबे शरीर कोन दुख कष्ट थी बुझे संबित शरीर नहीं बोले कि नहीं
इनि छो तार 52 पढ़ंदु 52 समस्ते महानिद्रा प्राप्त हेबा नाही हां किंतु एका मुहूर्तरे चक्यूर पलकरे हां शेष तुरी ध्वनि रे हां आंबे माने समस्ते हां परिवर्तित हेबा हां कारण तुरी बाजिबो हां ଆଉ ମୃତମାନେ ଐକ୍ୟ ହୋଇ ଉତ୍ଥିତ ଅକ୍ଷୟ ମୁକ୍ତି ଦାବ ବୋଲି ବାଇବଲ କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ହେଲା ଠିକ है 7 ତାର 53 କାରଣ ଏହି କ୍ଷୟ ଶରୀରକୁ ହଁ ଅକ୍ଷୟଦାରୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବାକୁ ହେବ ହଁ ଆଉ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ଅମରଦାରୁ ବସ୍ତ୍ର अमरदार शरीर है मरण नोतिबा शरीर प्रेज द लॉर्ड ହାଲେଲୁୟା हेलो ए शरीर मुक्ति पाइबा समय एमती एक 7 प्रकार अवस्था थी आम शरीर को आपण माने केते जन बुझुचंदी बोली मु जानि पारंदी नाही भाई भौणी माने देखो एबे शरीर रो मुक्ति हमें पाई नांदी पाइबा को जाउचंदी केबे जीसुंगर आगमन समय ହାଲେଲୁୟା से तुरी धनी भाई शुणवार अच्छी शुणला सेत आपण मान शरीर मोर शरीर रूपांतर हो बुझे कि मुक्तिर शरीर आपण मान शरीर मुक्ति शरीर रूपांतर हो आपण मान शरीर कहीं पार रूपांतर हो गले आपण मैंने कथा माने यात्रा कर जीशु कृष्ण शिष्य माने जुगुदी माने समस्त रोग माने बाई करी घर बंद करी बसुवा समय जीशु ए द्वार न खोलिक भीतर के केमती प्रवेश कले सेमती शरीर गोरी मारले भी मार नहीं एमती का शरीर आपण माने मु पाइबा जाऊँ से शरीर प्रेज द लॉर्ड रूपांतर शरीर ए माटीर शरीर माटीर मिसी दो किंतु ईश्वर हमको गोटे नुआ शरीर देवा जाऊँगी से मु कहबार अर्थ फिलिपिया पुस्तक 3 अध्याय 21 पद आम पढ़ाटा एका आ वाक्य एमती लिखा जाए छाया शरीर नीच शरीर दुख थिबा शरीर लेकिन ये शरीर केते केदा बादा करो पाउडर लगो आउ टिक करारे बुला बुली करते शरीर केमती हम दुर्गंध लगे बासना लगे मरीगले केते दिन रखी हमको 2 दिन रखी पारती ना मोर्चन अच्छे से केते दिन पर मासटी 2 मास 3 मास पर्यंत रखी पार से पैसा देले किंतु घर भीतर रखिले कौन हम गंध बार देख ये शरीर गंध बार शरीर जीशु आसो जीशु को तुरीर स्वर शुणव से आमर ये शरीर सुंदर सुंदर शरीर आमेन गीत गुड़िक भी सेमती गीत अच्छी आमर शरीर विषय से कौन कर बाइबल कहते कौन ये शरीर में वास कर समय शरीर रही है शरीर धरिक पाप कर ना पाप कले कौन कर शैतान मो सांगर शरीर को वादानुवाद करवा प्रकार आपण मान शरीर को शैतान वादानुवाद कर ये भाई पाप कर मद पीते कहीं नहीं खाऊले ए भाई बहुत जरा काम करते से मु छाड़ब नहीं बोली शैतान तुम शरीर को धरी रख आपण मान के एटा न आसीबा पाई कौन कर सांगे सांगे कौन भूल भाल हो गले सांगे सांगे कौन कर सूची करके जीशुंगर निकट रे क्षमा मागी आप से पाप पुणी न करी पवित्र जीवन जावन करंदु ए शरीर का रूपांतर हम ए शरीर का ईश्वर वास कर ए शरीर दे ईश्वर को गण गौरवान्वित करो से मु कहबार अर्थ आपण माने आज जानी पारंदु जीशुंगर रक्त द्वारा आम मान को मुक्ति कर दे बा उद्धार देउचंदी प्रथम उद्धार आत्मार उद्धार दुई शरीर उद्धार
କାଲିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଧାର କହିବ ଏଇ ଭୂମିର ଉଦ୍ଧାର ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚକ୍ଷୁ ବନ୍ଦ କର ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ବିଦା ତୁମର ପବିତ୍ର ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଧନ୍ୟବାଦ ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀର ରୂପାନ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ସମୟରେ ଆମର ଶରୀରରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପାପ ଠାରୁ ଦୂର ଯିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ଶକ୍ତି ଦିଅ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ନାମରେ ମାଗୁଛି प्रभु जीशु को नमन करो ईश्वर प्रेम पवित्र आत्मा सहभागिता तुम मानकर समस्त सहित प्रभु जीशु दुद्यान पर्यंत सामर्थ्य कल के मिसवा प्रभु आपण मान आशीर्वाद कर आमेन।